Ladies and gentlemen, friends of Mercedes-AMG, good evening and welcome to Los Angeles. We brought a German Autobahn with us. And you're standing right on it in the middle of Los Angeles. I have to say, I've revealed quite a few new models during my time at Mercedes, but never in the middle of a freaking Autobahn. That's a first. The AMG GT four-door coupe is an extraordinary piece of engineering. One that challenges everything we thought we knew about fast cars and about the thrill of driving. I have tested it thoroughly. So trust me when I say this. We didn't just meet the bar, we raised it. We have redefined performance, now also on the electric side of things. LA has an incredible car culture. It has some truly legendary roads, and now it even has the Autobahn, at least for tonight. But let's be honest, a great road is only half the story. To really enjoy a drive, you need the right car. A car that makes you smile when you see it, a car that gives you goosebumps when you turn it on, a car that makes your heart beat faster when you drive it. And do we have the right car for you tonight? The heart of every true AMG is the drivetrain. That has always been the case. But this time, I'll be honest, we went a little crazy. Because this time, we are bringing a real game changer, a true revolution, a technology that is so far ahead, it opens a completely new chapter. What am I talking about? I'm talking about axial flux motors. Yes, I know, it sounds like something from a Hollywood sci-fi movie. And that's actually quite fitting, because it truly feels like taking us to the future. These motors are mind-blowing. They are compact, they are light, and their power is just unbelievable. Their power density is around 3 times higher than conventional EV motors. Torque density, twice as high. Lots of power, lots of torque. It is like an electric V8. And the car we are talking about to show you packs 3 of them. 2 at the rear, 1 at the front. Together, they provide 860 kilowatts. That's 1,153 brake horsepower. 0 to 60, 2.1 seconds. So yeah, it's rocket science for an absolute rocket ship. But that's not all. Many cars are quick off the line. This car offers sustained performance, repeatable, relentless. The new GT four-door coupe offers charging speeds of 600 kilowatts. That means you can add 500 kilometers of WLTP range in just over 10 minutes. Ladies and gentlemen, please welcome here on stage the all-new Mercedes-AMG GT four-door coupe. Германскиот производител Mercedes-Benz
направи спектакуларна премиера на својот нов суперспортски Mercedes AMG GT4 Door Coupe во Лос Анџелес. Премиерата се одржа на мостот 6th Street Bridge во Лос Анџелес пред околу 600 VIP гости, а сцената беше трансформирана во еден голем импровизиран автопат. Во импресивниот амбиент под контурите и облакодерите на градот на светлината, со атрактивна светлосна кореографија, беше откриена наметката на новиот GT4 Door Coupe. По откривањето на новата спортска сензација на сцената се појавија ни помалку ни повеќе легендарниот Бред Пит, кој е бренд амбасадор на Мерцедес, и возачот во Формула 1 Џорџ Расел. Спектаклот го збогатија и бендот Blink 182 со настап полн со енергија. Светската премиера ја долови суштината на новиот Mercedes AMG GT4 Door Coupe, врвни перформанси, V8 искуство на автомобилот кој е Autobahn approved или одобрен за возење на автопат. А што знаеме за новиот спортски ѕвер од фабриката на Mercedes? Новиот Mercedes AMG GT4 Door Coupe е вистинско ремек дело на модерниот германски инженеринг. За прв пат во серијски произведено возило на струја се користат така наречените аксијално флуксни мотори. Mercedes AMG GT4 Door Coupe користи 3 од овие високо иновативни електрични мотори, 2 на задната оска и 1 на предната. Заедно истите испорачуваат моќност од 860 киловати или 1169 коњски сили. Од 0 до 100 км на час, овој моќен AMG спринтира за само 2,1 секунди, додека од 0 до 200 км на час се пристигнува за 6,4 секунди. Максималната брзина изнесува 300 км на час. Новиот Mercedes AMG GT4 Door Coupe, благодарение на својот капацитет на полнење од 600 киловати, за само 10 минути може да се наполни доволно за да обезбеди домет до 460 км. За типичниот циклус на полнење од 10 до 80% state of charge се потребни само 11 минути. Праксата и анкетите покажуваат дека оние кои ги сакаат V8 моторите едноставно не може да се навикнат на новиот звук на електричните автомобили. Затоа тие ќе можат во модот AMG Force S Plus да добијат имитација верна на оригиналот на звукот кој го прави AMG V8 моторот, а сето тоа е споено и со симулација на доживувањето кое го прави тракцијата на V8 моторите при менување брзини. Со AMG Race Engineer амбициозните возачи може да ја скројат динамиката на своето Mercedes AMG GT4 Door Coupe согласно нивниот стил на возење. Како резултат на паметно поврзаните хардвер и софтвер, одговорот на педалата за газ и супирачките, влегувањето и држењето во свиоци може да се контролира исклучително прецизно. Новите аксијални флукс мотори се направени од британската компанија, специјалист за електрични мотори JASA, која е во целосна собственост на Mercedes-Benz AG од јули 2021 година. Споредено со другите мотори, овие испорачуваат континуирано моќ при повисок вртежен момент. Високоволтажната батерија на новиот Mercedes AMG GT4 Door Coupe ги комбинира искуството од Mercedes AMG One Hypercar, безкомпромисната филозофија за перформансите од Формула 1 и длабокото техничко знаење и експертиза на врвните инженери на AMG. Батеријата е направена да обезбеди во иднина автономија и над 700 км. Батериските келии, кои ги има на број 2660, паметно и директно се ладени со помош на високотехнолошка разладна течност, базирана на електрично, неспроводливо масло, кое тече околу секоја индивидуална цилиндрична келија, со што ја одржува идеалната температура во нив. Шасијата на AMG GT4 Door Coupe е базирана на мултилинковски дизајн на предната и задната осовина. Зависно од брзината, задните тркала се вртат во истата или во спротивната насока од онаа во која се вртат предните тркала.
Ова овозможува агилно и стабилно држење на патот. Во срцевината на овој систем е централниот електромеханички актуатор на управувањето, електричен мотор, кој нема механичка конекција со волан. До брзина од 80 км на час, задните тркала се вртат во спротивна насока од предните. Ова кореспондира со виртуелното скратување на меѓуосовинското растојание. Со тоа Mercedes AMG GT 4-door Coupe врти во свиоците многу поагилно, бара помалку напор на вртење и го зголемува задоволството во возењето. Како дополнителен бенефит е и полесното маневрирање и скратен радиус на вртење, што е особено згодно при паркирање во урбаните средини. Ако пак купето вози побрзо од 80 км на час, системот ги управува задните тркала во истата насока како и предните, што кореспондира со виртуелно издолжување на меѓуосовинското растојание, а тоа, од друга страна, ја подобрува стабилноста во возењето. Активното управување на задната оска го подобрува не само влегувањето во свиоци, туку и му помага на возачот при нагли маневри, со што се зголемува неговата активна безбедност. Новото купе испорачува моќноста на патот преку AMG Performance 4MATIC Plus All-Wheel Drive системот или системот со погон на сите тркала. Ова нуди одлична безбедност во возењето, но и врвно искуство и забава при управувањето на возило од овој тип. Новиот Mercedes AMG Coupe има и хидроуличен композитен систем за сопирање со високи перформанси. Тој ги комбинира карбон-керамичките сопирачки на предната оска со челични сопирачки на задната оска. Ако го искоментираме дизајнот, тука нема дилеми. Еден поглед на силуетата на новиот Mercedes AMG GT 4-door Coupe јасно им дава до знаење на сите дека се работи за автомобил со врвни перформанси. Тој има динамичен, fastback дизајн со долга, ниско поставена предна хауба и изразен заден дифузер, што повторно сведочи за неговиот спортски карактер. Предната AMG маска со своите вертикални елементи за прв пат се нуди и осветлена, а таков е и големиот знак на Mercedes на предната хауба, како и предните светла со дневни светла во кои се гледаат мотиви од логото на трокраката ѕвезда. Гледано странично, атлетскиот дизајнерски јазик продолжува од ниско поставениот преден дел, од каде излегуваат силно скулптурирани крила. Надворешните ретровизори се монтирани директно на вратите, а големите тркала и долгото меѓуоскино растојание ги потенцираат спортските пропорции. Задницата е супер атрактивна со атлетски линии и 6 циркуларни задни светла, со графика на ѕвезда, кои на Mercedes AMG GT 4-door Coupe му даваат идентитет кој лесно се препознава. Портфолиото на алуминиумските тркала почнува од 19 и оди до 21 инчни тркала со оптимизиран дизајн. Во ентериерот на Mercedes AMG 4-door Coupe се врти околу возното искуство. Позицијата на седење е поставена ниско, типично спортски. Контролите се интуитивни, а сите витални функции се поставени во видното поле на возачот. Кокпитот поставен околу возачот, како веднаш да ве кани да седнете зад воланот. Инструмент панелот е дефиниран од широк, визуелно поврзан дисплеј, составен од 10,2 инчен инструмент кластер и 14-инчен мултимедијален монитор, кои се спојуваат во еден споен стаклен дизајн. 14-инчниот мултимедијален монитор е ергономски свртен кон возачот, а достапен е уште еден дисплеј за совозачот со истите димензии. На левата и десната страна се поставени кружни големи издуви на воздух. Уникатно дизајнираната централна конзола носи естетика и функционалност. Во централниот дел се истакнуваат 3 динамички вртливи контролери, познати под името AMG Race Engineer Control Unit, кои нудат пристап до одговорот на командите, тракцијата, пролизгувањето и влегувањето во свиоци. Задниот дел исто така нуди одлично и комфорно седење, за одлично чувство при долги релации за двајца патници. Во подот се поставени и 2 позиции, символично наречени гаражи за нозе,
со кои се додава повеќе простор за нозете и колената. Дополнителна атракција е Sky Control, панорамскиот сончев кров, кој е едноделен и може да се трансформира од прозирен во непровиден. За да се постигне тоа, панорамскиот кров е поделен во повеќе индивидуални активирачки сегменти. Со тоа патниците може сами да изберат колку светлина сакаат и преферираат во возилото. Во срцевината на автомобилот активно работи новиот и интелигентен оперативен систем Mercedes-Benz Operating System MBOS. Тој нуди длабоко интегриран софтвер во архитектурата на автомобилот и контролира сите единици и функции. Новата генерација на MBUX во Mercedes AMG GT 4-door Coupe ја интегрира и вештачката интелигенција од ChatGPT, Microsoft Bing и Google Gemini. Комбинирајќи повеќе AI агенти во еден систем, MBUX нуди револуционерни решенија за тоа како патниците комуницираат со возилото. Таков е, например, MBUX Virtual Assistant, кој прави комплексни, мултичекорни конверзации, исто како да зборувате со пријател, а не со вештачка интелигенција. Производството на новото Mercedes AMG GT 4-door Coupe ќе почне ова лето 2026 во фабриката на Mercedes-Benz во Sindelfingen. Се што вози работи подобро со Liqui-Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија. Нашето име Liqui-Moly, најдобриот германски бренд. Нашето име Liqui-Moly, новиот сервисен тренд. Нашето име Liqui-Moly, најдобриот германски бренд. Нашето име Liqui-Moly.
сервисен тренд. Од светот на Tech Alliance, германската компанија што го креираше легендарниот TechDock, ни доаѓа сосема ново решение за независни сервисни работилници во оригиналниот онлайн софтвер TechRMI на Tech Alliance. Ќе најдете се што му треба на вашиот сервис: технички информации, податоци, електрични шеми и графици, диагностички кодови и упатства за сервисирање. Дополнително со пакетот го добивате и TechDock каталог бесплатно. Само во Autotrend, овластен Tech Alliance партнер за Македонија. Легендарната италијанска компанија од Маранело, Ферари, конечно и го представи на јавноста својот прв автомобил на струја, кој го носи името Луче или во превод Светлина. Новиот Луче де факто представува кулминација на мултиенергетската стратегија на Ферари, која компанијата ја најави уште во 2022 година, а електрификацијата представува само едно од средствата кои му се достапни на Ферари, за да го прошири својот дизајнерски потенцијал во производната архитектура, перформанси, дизајн и возно искуство. Практично моделот Луче, во превод Светлина, треба да му го осветли патот на брендот кон иднината. Во неговата изведба, компанијата од Маранело избра да ги смисли, развие и произведе главните компоненти на возилото внатре во компанијата или in-house, од електричните мотори до батериското пакување. Секој елемент е креиран во Маранело, со што дополнително се гарантира квалитетот, контролата и уникатноста на автомобилот. Целиот проект, впрочем, вклучува повеќе од 60 патенти, кои сведочат за техничката супериорност и перфекција на Ферари и даваат сигурност за идните чекори. Новиот суперспортски автомобил со 4 врати и 5 седишта
ќе носи специјална платформа со 4 електрични мотори кои се силно интегрирани меѓусебно. Моделот, како што веќе најавивме во претходната емисија, е дизајниран од страна на култните Сир Џони Аив и Марк Ньюсон, креативниот колектив од Love From, составен од архитекти, артисти, инженери, режисери, графички дизајнери, индустријски дизајнери, музичари, инженери на звук, писатели. Со тоа искористен тим надвор од дизајнерското студио на Ферари, водено од Флавио Мансони, кој овозможи постепено градење на тој нов дизајнерски јазик. Инаку Love From работи во тесна врска со OpenAI и неколку други внимателно селектирани проекти како што е секако Ферари. Формата на луче е дефинирана како стаклена купола во форма на школка, со лебдечка предница и задни аеродинамични крила кои лебдат над и околу силуетата на стаклената купола. Исто така испорачуваат врвна аеродинамика и перформанси, а воедно имаат и многу чиста и едноставна форма. Предните и задни панели се транспарентни и се дел од примарните површини. Светлата благо се повлекуваат кога ќе се изгаснат, со што ја чуваат чистината на формата. Луче ги има најголемите диаметри на тркалата на серијски модел наменет за автопат, 23 инчи на предната и 24 инчи на задната оска. Во интериерот се совршено искомбинирани физичките и дигитални контроли, со атрактивни механички копчиња и прекинувачи со одлична прегледност на дигиталните информации. Направени се од дискретни продукти, на кои им е посветено специјално внимание. Интерфејсот е дизајниран со чисти принципи на организација, а контролите се групирани функционално, со најосновните команди поставени директно пред возачот. Прецизно креираните механички копчиња, контроли и прекинувачи се комбинирани со мултифункционални дигитални дисплеи, развиени во соработка со Samsung Display. Аудиосистемот исто така е супериорен. Има 21 звучник и засилувач од 3000 вати. Инаку, вкупната маса на возилото изнесува 2260 кг, што овозможува забрзување од 0 до 100 км на час за само 2,5 секунди и максимална брзина од преку 310 км на час, како и максимална вкупна моќ од 1050 коњски сили, како и домет со наполнета батерија до 530 км. Како што споменавме, возилото го погонуваат 4 електрични мотори, по еден на тркало, и е опремен со батерија од 122 кWh, активен систем за суспензија превземан од моделот F80 и независно управувана задна оска. На тој начин, секое тркало може да се движи во секоја насока. Високоволтажната батерија содржи 210 келии, кои испорачуваат 122 кWh и подржуваат брзо полнење до 350 kW. Препознавајќи дека во електричните автомобили вистинските фанатици и фанови на спортските автомобили најмногу им недостига автентичниот звук на моторот, Ферари патентираше посебен систем кој го имитира звукот на моторите со внатрешно согорување. Со овој систем возачот може да избере од тивок фокус до максимална експресивност на звукот, а појачувањето на звукот се прави слично како она кај засилувачот на електрична гитара. Она што дополнително можеме да го истакнеме за првиот електричен автомобил на Ферари во историјата е и неговата врвна аеродинамичност, што луче го прави еден од сериските автомобили на брендот со најнизок коефициент на влечење и отпор. Впрочем, целата површина на автомобилот е мазна, непрекината за да се овозможи проток на воздухот. За прв пат во ова Ферари го добиваме и електричниот погон на сите тркала. Кај електричните возила, особено оние кои развиваат огромна брзина, како проблем знае да се појави и моментното лонгитудинално забрзување, кое пак може да предизвика многу непријатно чувство во стомакот. Затоа Ферари патентираше систем кој овозможува вртежниот момент да се регулира со контролна палка
на десната страна од воланот, со што се одржува чувство на прогресивно забрзување. Левата палка на воланот го засилува штедењето на енергија и чувството на забавување. Она што е особено интересно е дека на Ферари Луче добивате 7 годишна гаранција и бесплатно одржување. Овие сервисни интервали се прават на 20.000 километри или еднаш годишно и на нив се прават инспекции на специјално дефинирани системи и компоненти, а сервисот го прават механичари и диагностичари обучени во центарот на Ферари во Маранело и опремени со целата потребна диагностичка и друга опрема и алат. Исто така, Луче има и 8 годишна гаранција на компонентите од електричниот погон, како што се предната и задна оска, батеријата и системот за полнење.